नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण शनिदेव जो राशि परिवर्तन करने जाउछंती अर्थात कुंभ राशि मीन राशि को गोचर करने को जाउछंती। तो 29 मार्च 2025 को शनि जेतेबेले मीन राशि को प्रवेश करिवे तो यार प्रभाव रे आपनक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो आजिर ए वीडियो रे से विषय रे संपूर्ण रूप रे आलोचना करिबा। आपनकर जीवन रे केउ सब बड़ घटना मान घटिबो। यह व्यतीत आपनक राशि रे जो शनि 7.5 चलछि तो शनिकर राशि परिवर्तन फल रे आपनकर राशि रे शनि 7.5 रो द्वितीय चरण आरंभ होई जिवो। तो शनिकर राशि परिवर्तन फल रे आपनक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो से विषय रे आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तो बंधु माने शास्त्र अनुसार शनिदेव कोनोसी गोटिए राशि रे सबुठारु अधिक दिन पर्यंत रही थांती। कारण शनिदेव गोटिए राशि रे संपूर्ण 2.5 वर्ष पर्यंत विराजमान रहंती। तापरे शनि आउ गोटिए राशि परिवर्तन करिथांती। जो व्यक्ति विशेष माने निज जीवन रे भल कार्य करिथांती सेही व्यक्ति को शनिदेव निश्चिंत भाव रे भल फल प्रदान करिथांती। कारण शनि होउचंती न्यायर देवता एवं कर्म फलदाता। तो आपनक कर्मर आधार रे ही शनिदेव आपनको फल प्रदान करिथांती। सेही भली जो व्यक्ति विशेष माने निज जीवन रे खराब कार्य करिथांती तो शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 समय सेमानक पई बहुत जंत्रणादायक तथा कष्टदायक होई थाए। तेबे आमर राशि रे जो शनि 7.5 चली थाए किंबा शनि 2.5 चली थाए सेही समय रे शनि आमको आमर कर्मर फल प्रदान करिथांती। आमे साधारणतः जेतेबेले शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 नाम शुणी थाउ तो आमर मन भितरे एक प्रकार भय बा शंका जात होई थाए। कारण ए समयर अवधिटी बहुत जंत्रणादायक होई थाए। तेबे आपण माने आउ गोटिए कथा मने रखिबा उचित जे आमको आमर कर्मर फल आधार रे ही शनिदेव आमको फल प्रदान करिथांती। तो आपण जदि भल कर्म करूछंती बा सत् मार्ग रे अछंती तो शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 रे आपणकर डरिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। मात्र आपण जदि किछि खराब काम करूछंती किंबा असत पथरे चलुछंती तो शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 निश्चिंत भाव रे आपणक पई जंत्रणादायक हेबो। सेथिपई आपण वर्तमान ठारू आपणकर कर्म को सुधारी नियंतु। एही शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 मध्य रे कोनोसी व्यक्ति निजर कर्मर आधार रे ही राजारू रंक किंबा रंकरू राजा मध्य बनी पारंती। यह संपूर्ण भाव रे आपणकर कर्म उपरे ही निर्धारित करिथाए। यह व्यतीत आपणक निजस्व जन्म कुंडली रे शनिंकर किभली स्थिति रहिछि ताहा मध्य आपणक पई गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आपणकर जन्म कुंडली रे शनिंकर स्थिति पूर्व जन्मर कर्मफल आधार रे ही आपणकर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। जदि आपण पूर्वर भल कर्म करिसंती अर्थात पूर्व जन्म रे आपण भल कर्म करिसंती तो निश्चिंत भाव रे एही जन्म रे आपणकर जन्म कुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे रहिथिबे। मात्र जदि आपणकर कुंडली रे शनि नीचस्थ अछंती बा पीड़ित अछंती बा शत्रु राशि रे विराजमान अछंती तो यार अर्थ आपण पूर्व जन्म रे किछि खराब कर्म करिसंती जार दंड ए जन्म रे भोग करिबा पई पड़ी पारे। तो वर्तमान शनिदेव आपणकर मूल त्रिकोण राशि तथा कुंभ राशि रे विराजमान अछंती एवं 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे जहाँकि देवगुरु बृहस्पतिंकर स्वराशि अटे। तो शनिदेव जेतेबेले कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिवे तापरे किछि राशि रो शनि 7.5 आरंभ होई जिवो एवं किछि राशि रे शनि 7.5 रो समाप्ति हेबो एवं किछि राशि रे शनि 2.5 रो आरंभ हेबो तो किछि राशि रे शनि 2.5 रो समाप्ति हेबो। तेबे मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले शनिंकर एही गोचरर प्रभाव 12टी जांक राशि उपरे पड़िबो। तेबे शनि
ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କାରଣ ଶନି ଦଶା ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଆଧାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ତେବେ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାପର ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରାଇଥାଏ। ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲେଜି ସ୍ୱଭାବ ବନେଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲଗ୍ନରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାଦୁର ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ଥ ରହାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସମୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ରହିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟପଣ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଦେଖାଦେବ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ବା ମନ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହାନି ହେବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ
ବିଚ୍ଛେଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶନି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମନାନ୍ତର ଦେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶନି 7.5ର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥହାନି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତିକି ଲାଭ କରିବା କଥା ସେତିକି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନିଙ୍କର ଏହି 7.5 କାରଣରୁ ପରିବାର, ବିବାହ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଶନି 7.5ର ଏହି ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି କଳା କାଉ କିମ୍ବା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।